भव संभव भीति भेदनम सुख संपत् करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तवृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकान्तं सर्वावतारी सर्वकारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज सारे गढ़पुर प्रदेशना प्राण समान गढ़पुरपति गोपीनाथ जी महाराज नी छत्र छाया में गोपीनाथ जी महाराज ना हांडानु गाम मेरियाणा ने आंगणे मेरियाणा अने आजुबाजुना विस्तारना गामोनो संयुक्त आ शाकोत्सव आजना शुभ प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्षभागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों अपना शास्त्रों नी अंदर जीवात्मा माटे जो सौथी कोई श्रेष्ठ प्राप्ति बतावी होय तो ये भगवान नी प्राप्ति छे। एनी पाछळनो कारण अपना ऋषिमुनिओए संतोए खूब सुंदर विस्तारथी समझायु कि जीवात्मा आम तो व्यक्तिए सुखनी व्याख्या बदलाय मूडे मूडे मती भिन्ना दरेक ने पोतानो जेमा ईशक होय पोतानो जेमा लोभ होय अथवा तो जेमा जेनी अंदर कामना होय ए विषयनी प्राप्ति एना माटे सुखनी अनुभूति एने करावे। जेवो जेनो स्वभाव होय प्रकृति होय जेवी एनी वृत्ति होय ए प्रमाणे व्यक्तिओ पोतानी सुखनी अलग अलग भाषा व्याख्या करता होय छे। आपणामां तमे जो दृष्टांत लईए तो नानपणमां नानुं बाळक होय तो एने कोई मिष्टान आपो कोई चॉकलेट आपो के आइसक्रीम खवडावो तो केटलो आनंदित थई जाय। महाराज गढ़पुर सभा करीने बैठा था ने कोई हरिभक्तो केरी लाव्या उनाळानी कई सीजन हशे ने भगवान आगळ एमने चरणमां अर्पण करी त्यां दरबारोना बाळको त्यां रमता हता एटले महाराजे बोलाव्या ने महाराजे एमने कीधुं के आ केरी हूँ तमने आपूं नानुं बाळक एटले तरत हाथ लांबो कर्यो એટલે ભગવાને કીધું આપું ખરો પણ એક શરત કે આ હોનાનો જે દોરો પહેર્યો છે ને એ દોરો કાઢીને મને આપો એટલે હું તમને કેરી આપું। ઓલા તરત હોનાનો દોરો કાઢ્યો ને ભગવાનને આપી દીધું ને કેરી લીધી। પછી મહારાજે કેરી બતાવીને આમ તો જો કે આ વિવેકી સમજણ કહેવાય એ પરિપક્વતા કહેવાય મોટા મોટા જ્ઞાનીઓને નથી આવતી। આ માયા છે ને છૂટવી બહુ અઘરી છે જો કે એમને બાળપણ હતું પણ ભગવાને આ दृष्टांत बतायु आ प्रसंग मांथी महाराज के जो आने एटली खबर नथी के आ होनाना दोरामां आवी केटलाय टोपला केरी आवे एमने खबर नथी एटले आ केरीने एक केरी माटे एमने आ होनानो दोरो आप्यो। एम जगतना जीवने खबर नथी के भगवानना सुखनी प्राप्ति ज्यारे जीवात्माना थाय ने त्यारे अनेक स्वर्गना सुख त्यां नरक समान भाग छे आवनी अनुभूति नथी एटले आपणे हजू ओली केरीनी पाछळ आपणे आंटा मारीए छीए। आ सत्संगनी अंदर संतोए लख्यु सुरपुर नरपुर नागपुर तीन में सुख नहीं सुख क्या मळे तो के क्या हरि के चरण में क्या संतन के माई क्या सत्संग नो योग थाय ने क्या भगवान नी प्राप्ति थाय त्या जीवात्मा। सुरपुर एटले देवलोक देवलोक में सुख नहीं। नरपुर एटले आ मृत्युलोक ज्यां पृथ्वी आपणे मनुष्य ज्यां रहता होय अने नागपुर एटले पाताळ लोक ज्यां सर्पोनो वास छे एनुं आधिपत्य छे। तो त्रणेय लोकनी अंदर सुख जीवात्मा ने प्राप्त न थाय एवं सुख क्या प्राप्त थाय तो के भगवानना चरणनी अंदर अने आवो दिव्य सत्संग ओळखाई गयो होय कोई एवा पवित्र संतो भगवान ने अखंड धारी रहेला भगवानना पंचवर्तमाननी अंदर आज्ञानी अंदर वर्तीने जीवात्मा ने भगवान साथेनो नातो दृढ़ करावी दे भगवान ओळखावी दे एवा कोई जो संतनो समागम थई जाय एवा सत्संगनो योग थई जाय तो महाराज के जीवात्मा सुखियो थई जाय।
આજે આ સંસારની અંદર ભગવાને મનુષ્યત્વનું ધારણ કરીને પધાર્યા. પોતાના ઉપદેશ દ્વારા, પોતાની વાણી દ્વારા, પોતાના ચરિત્રો દ્વારા જીવાત્માને કેમ ભગવાનની ઓળખાણ થાય, કેમ ભગવાનનો હેત થાય. જો આપણે પણ આ ઉત્સવ કરીએ છીએ ને, એની પાછળનો હેતુ આટલો જ છે. જમણવાર તો જગતમાં ચાલતા જ હોય છે. આપણે ત્યાં સારા નરસા પ્રસંગ હોય તો આપણે કેમ પોતાના પરિવારજનોને, મિત્રોને, સગાવાલાને અને ઘણી વખત ગ્રામજનોને પણ આપણે બોલાવીને નોતરું દેતા હોય છે અને જમાડતા હોઈએ છીએ. પણ એ જગતનું જે નોતરું છે ને જગતનું જે જમણ છે, એ જમણમાં અને આજના ઉત્સવની અંદર બહુ મોટો તફાવત છે. સંસારિક જે વસ્તુઓ હોય એ બધી માયાને આધીન, એટલે કે માયાના ગુણે યુક્ત હોય, એટલે એની અંદર માયાના બંધનનો અવકાશ છે. તમે વ્યવહારની અંદર જાઓ, ન જાઓ એવું નથી, જજો, નહીં તો પાછા વેવાઈના તેડા આવશે ને પછી કહેશે કે નથી જવું, તો પાછું કંઈ વાંકવું પડે. એટલે એવું ન કરવું, એ વ્યવહાર હાચવી લેવો, પણ એની મર્યાદામાં. જગતનો વ્યવહાર જીવાત્માને એ બંધન પાશની અંદર નાખે છે. એમાં ક્યાંક ન કરવાનું મમત્વ થઈ જાય, ક્યાંક ન કરવાનું હેત થઈ જાય, ક્યાંક એના દ્રઢ થઈ જાય, કોઈના વિકાર આવી જાય, ઘણે બધું એની અંદર રજત સત તમ ગુણના એની અંદર પ્રસંગો થતા હોય, અને એમાંથી શું ચડી જાય ને કંઈ નક્કી નહીં. જેવો પછી રંગ ચડે એવું જીવોતર થાય આપણું. ઘણા એવું હોય છે ને, અમે મહારાજે કીધું સત્સંગનો યોગ રાખો, કુસંગનો યોગ ન રાખો, એનાથી છેટા રહેવું. મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું 4 પ્રકારના કુસંગી તકી ભગવાન અમારી રક્ષા કરજો. આવું રોજ માંગુ ભગવાન પાસે. કુડાપંથી, શક્તિપંથી, નાસ્તિક વગેરે મહારાજે એની વ્યાખ્યા બહુ વિસ્તારથી સમજાવી છે. કારણ કે જે જીવાત્માને ધર્મ માર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ કરી દે, ભગવાનથી વિમુખ કરી દે, અને કેવી રીતે કરે તો કે પહેલા એકદમ પ્રહાર ન કરે. પ્રહાર કરે ને તો માણસ સાવધાન થાય, ચેતી જાય કે ભાઈ મારા ઉપર આક્રમણ કર્યું. પેલું મીઠું ઝેર આપે, મીઠા શબ્દો નાખે, અને એ રીતે તમને પોતાના પાશમાં લે, અને પાશમાં લઈને બરાબર જ્યારે સકંજામાં આવો ને ત્યારે તમારા ઉપર તડાપ મારે, પછી નીકળવાનો કોઈ આરો ન રહે. માયાનું કામ આવું છે. ધીમે 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 અંદર ઉતરતું જાય ને જીવમાં ડંસ બેસે ને. મહારાજ કીધું ને પછી આ જે જીવાત્માને જો શરીર, મહારાજ કીધું કે કોઈ કુસંગી હોય અને સત્સંગમાં આવે તો એની પ્રકૃતિ બદલાય, એનો સ્વભાવ બદલાય. મહારાજ કીધું જો એકાદ જન્મનો એનો જો દંશ બેઠો હોય ને, તો એને સત્સંગના યોગે કરીને, ભગવાનની કથા વાર્તાના શ્રવણ કરીને, સેવાએ કરીને, ભક્તિએ કરીને એની અંદર સુધારો થઈ જાય. કારણ કે હજુ પેલું ઉપર છેલ્લું, તમે જો આપણે ખેતરમાં ઘાસ થયું હોય ને, તો ઘાસને જ્યારે તમારે કાઢવું હોય તો એને સારું દાંતરડી હોય તો હાલે. દાંતરડું ખ્યાલ આવે ને, પેલું વાંકું આવે, દાંતરડું જ કહેવાય ને, દાંતરડી. હા, એટલે આમાં થોડોક શબ્દનો અમારે શું ભાષાનો પરિવર્તન, પેલું કે બાર ગૌએ બોલી બદલાય એવું થાય. અમારે ત્યાં ચરોતરમાં ને બાજુ છે ને જમઈ હોય ને એને કુમાર કે, કુમાર આવ્યા. અહીંયા તમારે પટેલ કે. અહીંયા પટેલ કરીને તમે કહો ને કે ભાઈ પટેલ આવ્યા છે તો એ બીજું સમજે, પોલીસ પટેલ સમજે પાછા, એવું બધું. આ બધું હોય, પણ મૂળ તો ભાવ એનો સમજવો, અને હંમેશા શબ્દનો ભાવ. જો આ વાત એટલા માટે કહું છું કે પાઠ ફેર થાય ને, આ સમજો, પાઠ ફેર પોસાય, પાટા ફેર ન પોસાય. આ બહુ સમજવા જેવી વાત છે. પાઠ ફેર શું કોને કહેવાય? શબ્દની અંદર ઉતાર ચઢાવ આવી ગયો હોય, આગા પાછું થઈ ગયું હોય. હું એક દ્રષ્ટાંત આપું. આપણે ભગવાનનો, મહારાજનો, માનો કે સંતો હમણાં કથા વાર્તા કરતા હોય ને, એટલે વક્તા ભાવમાં આવી જાય. અમે કથા કરતા હોઈએ, કોઈ વાત કરતા હોઈએ, તો એ ભગવાનના ચરિત્રોના એટલો બધો ભાવ વિભોર થઈ જતા હોઈએ કોઈ વખત, તો એની અંદર શબ્દની અંદર આગુ પાછું થઈ જાય એ ભાવમાં. કોઈ વખત માનો મહારાજને આપણે કહીએ કે મહારાજ જમવા બેઠા, મહારાજે પહેલા મહેસૂબ જમ્યા, પછી દૂધપાક જમ્યા, પછી રોટલી જમ્યા, પછી દાળ જમ્યા. હવે એના એ વખત બીજી જ વખત કથા કરવા બેસે ને ત્યારે કે મહારાજ પહેલા ચૂરમું જમ્યા, પછી લાડુ જમ્યા. એટલે આ પાઠ ફેર થયો. આ પાઠ ફેર પોસાય, કારણ કે ભાવમાં લાડ લડાવતા કોઈ શબ્દ આગો પાછો થઈ શકે ને એની અંદર. પણ સિદ્ધાંત ફેર થાય ને, મહારાજને ભાંગ લીધી ને મહારાજે ગાંજો પીધો ને એવું કહીએ ને, આ પાટા ફેર થયા. પાટા ફેર ન પોસાય. એ સિદ્ધાંત મેં જીવનમાં સમજી રાખજો. ભગવાનના ચરિત્રો, કથા વાર્તા શ્રવણ કરીએ ને તો એની અંદરથી ભગવાનના સિદ્ધાંતોને સમજો. કોઈ વખત પાઠ ફેર થઈ શકે. એટલે આ મૂળ તો વાત એની હતી. તો દાંતરડું હોય, ઘાસ ઉગ્યું હોય, તણકલા જેવા ઘાસ હોય ને, તો હાથેથી કદાચ નીંદી લેવાય, અને કાં તો દાંતરડાથી નીંદાય. પણ જેના મૂળ ભોમાં અંદર ઊંડા ઉતરી ગયા હોય ને, પછી એને ઉખેડવા માટે જેસીબી વાપરવું પડે. એમને એના દાંતરડાથી, કોદાળીથી, કોડિયાથી એના ઉખડતા નથી. એમ સંસારની અંદર જીવાત્માને આ એક જન્મનું નથી. પાછું મહારાજ કીધું એક જન્મનું હોય,
સંગે કરીને દોષ આવ્યો હોય, કદાચ કોઈ યોગે કરીને કાળે કરીને એવો દોષ આવી ગયો હોય, તો મહારાજ કે સંતોનો સમાગમ કરે, કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરે, તીર્થયાત્રા કરે, દાન તપ તીર્થ કરે, તો એનો મહારાજ કે પ્રકૃતિની અંદર એના કર્મમાંથી મુક્તિ મળે, એમાં પરિવર્તન આવે અને જીવાત્મા સદમાર્ગે વળી જાય. પણ જેના અંદર ઊંડા ઉતરી ગયા છે મૂળ, એને કાઢવું હોય ને તો મહારાજ કીધું એક નહીં બે નહીં પણ અનેક જન્મ સુધી એ જીવાત્મા જન્મ મરણના ફેરામાં આવે અને દર વખતે દાખલો કરે ત્યારે અનેક જન્મ પછી એને એવો જ્યારે પુણ્ય ઉદય થાય ને ત્યારે એના એ મૂળ ઉખડે ને તારે એનો સ્વભાવ પ્રકૃતિ જાય. મૂળ હેતુ એ છે કે જીવાત્માને જે સુખની વ્યાખ્યા આપણે જે સમજવી છે એ ભગવાનની પ્રાપ્તિની અંદર જે સુખ છે એનું કારણ શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું કે આ જગતના જે વિષય પદાર્થ છે આની અંદર તમે ગમે તેટલી આસક્તિ મોહ માયા કે એનું તમે એની મહાનતા તમે વિચારતા હો અથવા તો એની મોટપ વિચારતા હો, એના ગુણ તમે જોતા હો, અંતે આ બધું નાશવંત છે ને ધૂળનું ધૂળમાં મળી જવાનું છે. આમાં આપણા હાથમાં કંઈ રહેવાનું નથી. તો જીવાત્માના હાથમાં શું રહે છે? તો શાસ્ત્રે કીધું અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃત કર્મ શુભાશુભમ. જીવાત્માના કરેલા કર્મ એની સાથે જોડાય છે. પદાર્થો વિષય નથી જોડાતા. વિષય તો માધ્યમ છે એક ભોગવવાના, પણ જે જીવાત્માએ વૃત્તિ રાખીને કર્મ કર્યું છે એ કર્મ જીવાત્માને બંધન રૂપને નિર્બંધ કરવા માટેનો નિમિત્ત બને છે. જીવાત્મા જે કાર્યને વચનામૃતમાં મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી. મહારાજ કે જીવાત્મા ધર્મ અર્થ કામને અનુલક્ષીને તમે જો કદાચ દાન પુન ભજન ભક્તિ અથવા તો જે કર્મ કરો ને તેનું પરિણામ એવું મળે, સંસારનું સુખ મળે, માન મળે, કીર્તિ મળે, ધન સંપત્તિ મળે, સાત્ર પુત્ર પરિવાર મળે. પણ એ જ કર્મ જો ભગવાનને રાજી કરવાને અર્થે કરો ને તો મહારાજ કે જીવાત્માનો બેડો પાર થઈ જાય, જીવાત્મા ભવસાગર તરી જાય, ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી જાય. આ મહિમા છે, આ સુખની વ્યાખ્યા છે. તો જેને જેનું સુખ મનાણું આપણે વાત કરતા હતા કે દરેક વ્યક્તિએ પોતપોતાની રીતે સુખની વ્યાખ્યા કરી છે, પણ શાસ્ત્રોએ કીધું કે જો સાચું સુખ જોઈતું હોય તો અવિનાશી અખંડ આનંદ એવા પરમાત્મા ભગવાનની અંદર જીવાત્માને પ્રીતિ થઈ જાય ને તો એના જેવું સુખ સંસારમાં બીજું ક્યાંય નથી. મહારાજ કીધું સ્વર્ગાદી લોકના જો સુખ હોય ને એ પણ ભગવાન અને ભગવાનના ધામના સુખ આની આગળ નરક સમાન ભાસે છે. એટલે આનો તફાવત આપણે સમજતા હતા કે જે જગતનો વ્યવહાર છે એની અંદર કદાચ આપણે આપણી બુદ્ધિથી સુખ માન્યું હોય પણ એ અંતે એ બંધન કરતા છે એટલે સુખનું કારણ ન હોઈ શકે. પણ જ્યારે ભગવાન સંબંધી ઉત્સવ થતા હોય, ભગવાનની કથા વાર્તા થતી હોય, મહારાજે આવા દિવ્ય ચરિત્રો કર્યા, ચરિત્રોને આપણે શ્રવણ મનનને આપણે એનું ગાન કરતા હોઈએ અને આપણી વૃત્તિઓ ભગવાનની અંદર ઓતપ્રોત થતી જાય, ભગવાનનો મહિમા જીવાત્માને દ્રઢ થતો જાય. અને બહુ સુંદર વાલા ભક્તો, નહીં તો ઘણી વખત કેવું છે સત્સંગ, મહારાજ કીધું દુર્લભમાં દુર્લભ સત્સંગ થવું. અને સત્સંગ થયા પછી પણ મહારાજ કે હરિભક્તમાં મોટામાં મોટી ખોટ કઈ છે આ બધાએ વિચારવાની જરૂર છે. હરિભગત થઈ ગયા પછી શું ખોટ રહે? મહારાજ કે છતાંય ખોટ રહે છે. સત્સંગી થયા પછી, હરિભગત થયા પછી મોટામાં મોટો દોષ કયો છે? તો મહારાજે કીધું કે પોતાને પૂર્ણ કામ ન માને અને જન્મ મરણનો ભય માથે રહે ને તો આનાથી મોટો કોઈ ખોટ નથી. કારણ કે પૂર્ણ કામ ભગવાન મળ્યા પછી શું ખોટ છે? આપણા સંતોએ બહુ સુંદર કીર્તનોમાં લખ્યું, ચિંતામણી સુંદર લાદી રે રાંક થઈને સિદ્ધને ફરું. ભગવાન જેવા ભગવાન આપણને મળ્યા છે, પણ ક્યારે આ વાત સમજાય, મહિમા સમજાય? વચનામૃતની અંદર મહારાજે સભા કરીને બેઠા ને પછી મહારાજે જ આ પ્રશ્ન કીધો કે હરિભક્ત કેવો હોય, એનો વિચાર કેવો હોય કે પોતાને એ પૂર્ણ કામ માને અને જન્મ મરણના ભય ટળી જાય. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતોએ એનો ઉત્તર કરવા પ્રયત્ન કર્યો પણ મહારાજે શંકા કરી એટલે યથાર્થ ઉત્તર ન થયો. પછી મહારાજે એનો ઉત્તર કર્યો. મહારાજે કીધું કે મહારાજ કે 4 પ્રકારના સમજણવાળા, 4 પ્રકારની વિચારવાળા ભક્તો હોય ને એ પોતાને પૂર્ણ કામ માને અને એને જન્મ મરણનો ભય ન રહે. કેવા 4 પ્રકારના? તો મહારાજ કીધું કે પહેલા શૂરવીર ભક્ત હોય, જ્ઞાની ભક્ત હોય, પ્રીતિવાળો હોય અને ચોથું વિશ્વાસુ હોય. આ 4 પ્રકારના ગુણ મહારાજે બતાવ્યા. 4 પ્રકારે કરીને જીવાત્મા પૂર્ણ કામ માને. એના પછી લક્ષણો બતાવ્યા, પૃથક પૃથક મહારાજે દરેકના લક્ષણ બતાવ્યા. વિશ્વાસુ હોય ને કેવો વિશ્વાસ હોય? તો કે મને મળ્યા એ ભગવાન, અને મને મળ્યા એ ભગવાન અને ભગવાનના સંતોના જે એટલે કે શાસ્ત્ર વચન જે હોય એની અંદર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય કે આ જ માર્ગે મારું કલ્યાણ થવાનું છે, એટલે એની અંદરથી ડગે નહીં. વિશ્વાસુ વ્યક્તિ હોય એને પૂર્ણ ભરોસો હોય કે મારું કલ્યાણ આ પરમાત્માના વચનની અંદર રહેવાનું છે અને એ ભગવાનની આજ્ઞાનો લોપ ન કરે, એની આજ્ઞાને મર્યાદામાં લઈને ભગવાનનું ભજન ભક્તિ કરે, સત્સંગ કરે એટલે સહેજે સહેજે એનું કરે. અને પછી મૃત્યુનો ભય નથી રહેતો. એને ખબર છે કે મારે આ સંસારમાંથી જ્યારે પણ વિદાય થશું ત્યારે ભગવાનના ધામમાં જ જવાનું છે, એટલે બીજે ક્યાંય એને ડર નહીં. એ તો ભય શેનો હોય? યમપુરીનો ભય હોય, જન્મ મરણનો ભય હોય, ત્રિવિધ તાપનો ભય હોય. મૃત્યુનો ભય ટળી જાય છે ને પોતાને પૂર્ણ ભગવાન જેવા ભગવાન મળે. હવે શું બાકી રહ્યું?
વિશ્વાસુ હોય ને એનું કલ્યાણ એ રીતે થાય. મહારાજે બીજું ચરિત્ર, બીજા જે લક્ષણ બતાવ્યા કેવા ભક્તનું થાય, તો કે જ્ઞાનીનું, જીવાત્માને જે જ્ઞાની હોય જ્ઞાનનું પણ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. જગતનો વ્યવહાર દોડતો હોય એને જ્ઞાની નથી કીધો વચનામૃતમાં. મહારાજે સંસારનો વ્યવહારમાં કુશળ હોય, ઝીણી બુદ્ધિ રાખતો હોય, બહુ હોશિયાર હોય, મહારાજે એને બુદ્ધિશાળી નથી કીધો. જ્ઞાની કોણે કીધું? કે જેને પોતાના આત્માને ઓળખ્યો હોય, જેને પોતાના શરીરની અંદર રહેલો જીવાત્મા એની સુધી એની પહોંચ થઈ હોય, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, દેહ, એના સંસારના વિષયો એને પૃથક જાણે અને પોતાના આત્માને ઓળખે, આત્મનિષ્ઠાની દ્રઢતા કરે, અને એવી દ્રઢતાએ સહિત પરબ્રહ્મ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે એવો જીવાત્મા છે ને ભગવાનને જ પામવા માટે કોશિશ કરે, જગતના વિષય વાસનામાં ક્યારેય ખેંચાય નહીં. આ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. આવી જ્યારે પ્રાપ્તિ થઈ હોય તો મહારાજ કે એને પછી જન્મ મૃત્યુનો ભય નથી રહેતો, એ પોતાને પૂર્ણ કામ માને છે. ત્રીજું અંગ મહારાજે બતાવ્યું, શૂરવીર હોય. શૂરવીરતાનું પણ એવું નથી કે આપણે ખાંડાના ખેલ કરતા હોઈએ અને લોખારે રસ્તે ચાલતા બાજતા હોઈએ, એને શૂરવીર નથી કીધો. તે મને આમ કેમ કીધું, મેં તને આમ કેમ કીધું, એ જગતના વ્યવહાર વેંચાહારું આપણે જે એને શૂરવીરતા નથી કીધી. મહારાજે એનું પણ લક્ષણ બતાવ્યું કે પોતાની ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ એનાથી થરથર કાંપતા હોય. એ જીવનું એટલું બળ હોય, આત્માનું એટલું બળ હોય, એ ભગવાનનું એટલું બળ હોય કે પોતાની ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ગમે ત્યાં વિષયની અંદર જો આસક્ત થાય, ગમે ત્યાં વિષયની અંદર, પછી ઘણા તો કેવું છે, ગુલામ એટલા બધા થઈ ગયા હોય ઇન્દ્રિયોના કે વિવેક શૂન્ય થઈ જાય છે. શું ખાવું, શું ન ખાવું, શું બોલવું, શું ન બોલવું, કેવું પહેરવું, કેવું ન પહેરવું, આ બધો જે વિવેક આપણને શાસ્ત્રોએ વિધિ નિષેધની અંદર બતાવ્યો છે, મર્યાદાઓ બતાવી છે, એ વિવેક શૂન્ય થઈ જાય. જ્યારે જીભ બહુ લબ કરે ને એટલે પછી એનું સ્વાદેન્દ્રિયને તૃપ્ત કરવા માટે પછી આપણે કોઈ ગાળ્યું છે, ચાળ્યું છે, પવિત્ર છે, અપવિત્ર છે, ભગવાનને ધરાવેલું છે, કોઈ વિવેક રહેતો નથી. ગમે ત્યાં મોઢું મારીએ અને પછી જેવો આહાર એવો ઓડકાર. જેવો આહાર આપણે લીધો, હમણાં સંતોએ વાત કરીને કે કેમ આ બધા નિયમોનો પંચવર્તમાન મહારાજે કેમ લખ્યા, કેમ શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું, વ્યસન આદિથી દૂર રહેવું. કારણ કે એવી વૃત્તિ આપણી થવા માંડે, અને પછી એવી જ્યારે વૃત્તિ થવા માંડે, આપણી ઇન્દ્રિયો એવી મલિન થઈ જાય તો એની અંદર ભગવાનની પ્રાપ્તિનો પછી ભાર ન રહે. એટલા માટે મહારાજ કીધું શૂરવીર થવું અને પોતાના અંતઃશત્રુ ઉપર વિજય મેળવી, પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવીને પોતાના નિયંત્રણમાં રાખે કે મારે આ કરાય. અને મહારાજે એનું પછી લીધું, એવો ઇન્દ્રિયને જેને નિયંત્રણમાં લીધા હોય, એવા અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિને પોતાના નિયંત્રણમાં લીધો હોય, એ જીવાત્માને કદાચ કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ થાય ને તો એ સંકલ્પ વિકલ્પને પોતાના બળે કરીને ટાળી નાખે કે મારાથી આ ન થાય. હું ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત છું, હું ભગવાન રામનો આશ્રિત છું, હું ભગવાન કૃષ્ણનો આશ્રિત છું, હું હનુમાનજીનો ઉપાસક છું, હું માતાજીનો ઉપાસક છું, હું મહાદેવજીનો ઉપાસક છું. એનું બળ એને હોય, અને એનું બળ હોય પછી એમ થાય કે અમારે ગમે ત્યાં માવાના ગલ્લે ન ચોળાય, તો એને મનમાં ભાર રહે ને. પણ એ શૂરવીરતા હોય, ખુમારી હોય તો એ શક્ય બને. કાયરતાનું, એટલે સંતોએ લખ્યું, હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોડે. આમાં કાયરતા ન ચાલે. તમે પછી વ્યવહાર હાચવવું પડે ને માન હાચવવું પડે ને હવે અમારે કરવું પડે, આ બધી કાયરતા છે, નબળાઈ છે મનની. બાકી એવું સંસારમાં કંઈ નથી. જે આપણે સંતો ઘણી વખત દ્રષ્ટાંત દેતા હોય છે કે આખી જિંદગી જે મા બાપે પાલવ્યા છે, જ્યાં ઘણી વખત મન નથી માનતું, નથી આ બધા જુદા પડી જતા, મન નક્કી કરી લે છે. જેને આપણે સંતો બધા આપણે દ્રષ્ટાંત દેતા હોય કે આટલો બધો ખર્ચો કરીને પરણવા ગયા હોય, હરખે હરખે આખા ગામને લઈ ગયા હોય જાનમાં, અને પછી જ્યારે ન ફાવે નક્કી થઈ જાય કેમ છૂટું કરી નાખીએ છીએ. મન નક્કી કરે. મહારાજ કીધું કે એવા અંતઃશત્રુઓ અને વ્યસનોને તો વિષ્ટા સમાન જાણીને ત્યાગ કરો ને, એની સાથે વેર કરો ને ત્યારે છૂટે, બાકી છૂટે નહીં. મમત્વ રાખો ન છૂટે. એટલે આ શૂરવીરતાનું લક્ષણ બતાવ્યું મહારાજે. અને છેલ્લે મહારાજે કીધું પ્રીતિવાળો હોય, ભગવાન સાથે પ્રેમ જેને હોય ને. મહારાજ કે જેમ ગોપિકાઓને ભગવાન સાથે પ્રેમ હતો, અને એનું લક્ષણ બતાવ્યું કે ગોપિકાઓને ભગવાનમાં અનહદ અનુરાગ હતો, ભગવાનના વિયોગને ક્ષણ માત્ર પણ ન સહન કરી શકે એવી જેની સ્થિતિ હતી. પણ જ્યારે અક્રૂરજી ભગવાનને લઈને એ મથુરા તરફ ગતિ કરતા હતા, નક્કી કર્યું પ્રેમ ગોપિકાઓએ કે આપણે ભગવાનને જવા દેવા નથી, અને બધા રસ્તામાં આડા આવીને ઉભા રહ્યા કે ભગવાનને નથી જવા દેવા. આજે ગમે તે ભોગતા લોકલાજ, હમણાં સંતોએ કીર્તનમાં ગાયું ને, મેં તો લોકલાજ જગની લોપી, હું તમે કહેવાના ગિરધરની ગોપી. પોતાના ઘરની કુળની મર્યાદાને લોપીને પણ એ ભગવાનને રાખવા છે, આવા ભાવ સાથે ગયા ખરા. પણ ભગવાનની વચનામૃતમાં મહારાજે લખ્યું, ભગવાનની નજરમાં જોયું કે મહારાજની સ્વયં જવાની ઈચ્છા છે, તો ભગવાનની ઈચ્છા વિરુદ્ધ પોતાનું ધાર્યું કરવા આગ્રહ ન રાખ્યો, અને બધા ચૂપચાપ એક બાજુ ખસી ગયા, ભગવાનને જવા દીધા. અને મહારાજ કીધું કે મથુરા ગોકુળ બહુ છેટું નથી, એ 3 ગૌ આઘું છે,
પણ છતાં પણ ભગવાનની આજ્ઞાને લોપીને દર્શન કરવાને માટે પણ ત્યાં ન ગયું. કેમ કે રખે ને ભગવાનની આજ્ઞા લોપીને અમે ત્યાં જઈએ ને ભગવાન અમારાથી નારાજ થાય, અમારા પીવું અમારાથી નારાજ થાય, નહીં પોસાય. આ પ્રેમનું લક્ષણ છે. ભગવાન સાથે જેને પ્રેમ થાય ને એ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહી અને ભગવાન છે. અને પતિવ્રતાનો મહારાજે કીધું એમાં ગુણ રહેલો છે. પ્રેમની અંદર પતિવ્રતાનો ગુણ રહેલો છે. પતિવ્રતાનો ગુણ એટલે પોતાના પતિને મૂકીને બીજે ક્યાંય મનવૃત્તિ ન ભટકે, એનું નામ પતિવ્રતા સ્ત્રીનું લક્ષણ છે. એમ પોતાના પીયું એવા આરાધ્ય પરમાત્માના ભગવાનને મૂકી સંસારમાં બીજે ક્યાંય મન ન ડોલે એવું. આવું જ્યારે જીવાત્માને જ્યારે દ્રઢ નિશ્ચય થઈ જાય ને ત્યારે મહારાજ કે એ પોતાને પૂર્ણ કામ માને, અને પૂર્ણ કામ માને ત્યારે મહારાજ કે એને જન્મ મૃત્યુનો ભય રહેતો નથી. આ સત્સંગની રીત આપણને પિયુષ પાવ્યા ભગવાન સંતોએ ગામડે ગામડે વિચરણ કરીને, જેમ હમણાં ખૂબ સુંદર આપણે વાત કરી. અને આ ઉત્સવ પણ એ નિમિત્તે થાય છે. જીવાત્માને એન કેન પ્રકારે સત્સંગ થાય, ભગવાનના ચરિત્રો સાંભળે, ભગવાનનો મહિમા સાંભળે. અને આ જેના ભાગ્યશાળી હોય ને એને જ ગણે ઉતરે. સાંભળે તો ઘણા બધા, પણ બધાને ઉતરતું નથી, આત્મસાત નથી થતું. નહીતર ઉતરે, સાંભળે તો બધા. નિશાળની અંદર છોકરાઓ ઘણા બધા બેઠા હોય ભણવા, સાહેબ બધાને શિક્ષકને એક જ ક્લાસ લેતા હોય, એક જ લેક્ચર આપતા હોય, પણ એની અંદર જે હોશિયાર હોય ને એ પકડી લે, અને જે થોડા નબળા હોય ને એને ન સમજણ પડે, પછી એ ઠોઠ રે. આપણે એમ દેશી ભાષામાં કહીએ, હું કોઈની અવગણના નથી કરતો, પણ વાસ્તવિકતા કે એને કાં તો ધ્યાન નથી, એને રસ નથી, એને રુચિ નથી, એની શક્તિ નથી, એટલે એનાથી વંચિત રહી જાય છે. એમ સત્સંગના આપણા વિહારીલાલજી મહારાજે બહુ સુંદર વાત લખી. જ્યારે અમૃતના સિંધુ રેલાય ત્યારે ઊંઘ અભાગ્યાને થાય, જ્યારે સોનાની લંકા લૂંટાય ત્યારે ઊંઘ અભાગ્યાને થાય, જ્યારે અમૃતના સિંધુ રેલાય ત્યારે અભાગ્યો તરસ્યો જાય. આ મોટા દુર્ભાગ્ય કે જ્યારે ભગવાન જેવા ભગવાન આપણને મળ્યા, આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો, મનુષ્ય દેહ મળ્યો, સાધન મળ્યું આપણને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું, છતાંય જો આપણે પોતાના સ્વભાવને કે પોતાની પ્રકૃતિને ન બદલી શકીએ, ભગવાનની ભક્તિ ન કરી શકીએ, તો આપણે અભાગ્યા થઈએ. અને મહારાજે એના માટે ઉપદેશો તો કર્યા, પણ મહારાજે આવા અનેક ઉત્સવો કર્યા, જ્યાં પોતાના રાસોત્સવ કર્યા, રંગોત્સવ કર્યા, શાકોત્સવ કર્યા. આ સુરાબાપુને ત્યાં ચોરી થઈ અને નિમિત્ત બન્યું, પણ એ મહારાજે એની અંદર પોતાના ભગવાનપણાનું હશે. આપણે ઘણી વખત કથા વિસ્તારથી સાંભળી છે, એટલે વધારે સમય નથી લેવો, પણ સંક્ષિપ્તમાં જો પ્રસંગને યાદ કરીએ તો સુરાબાપુને ત્યાં ચોરી થઈ. બાપુએ સંકલ્પ કર્યો કે મારી આ રકમ જો મને હેમખેમ પાછી મળે તો અડધી ભગવાનને અર્થે, સંતોને અર્થે વાપરવી છે. ભગવાને કર્યું એવું કે ચોરથી પટારો તૂટ્યો નહીં, પાછા લાવ્યા, જોયું તો અંદર રકમ હેમખેમ હતી. એટલે એને પોતાના ધર્મપત્નીને વાત કરી કે મારો આવો સંકલ્પ છે કે અડધી અડધ ભગવાનને અર્થે વાપરવી છે. ત્યારે એમના ધર્મપત્નીએ વિવેકી હતા, કીધું કે બાપુ જો ચોર લોકોએ પટારો તોડ્યો હોત તો અડધી રકમ મૂકતા જાત. તો કે એ કેમ બને, એ તો બધું લઈ ગયા હોત. તો કે આપણા પ્રારબ્ધનું તો બધું ગયું હતું, આ તો ભગવાનની કૃપાથી પાછું આવ્યું છે, માટે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરવું છે. અને એવું વાપરવું છે કે આપણને તો લાભ થાય, પણ આપણા પરિવારજનોને, આપણા સ્નેહીજનોને, આપણા કુટુંબીજનોને, આપણા ગામજનોને, આ વિસ્તારમાં બધાને લાભ થાય એવું કર્યો. અને મહારાજને પછી નોતરું દેવા ગઢપુર ગયા અને સુરાબાપુ ભગવાનને તેડી લાવ્યા, અને લોયાની અંદર મહારાજે દિવ્ય શાકોત્સવ કર્યો. આ શાકોત્સવની અંદર મહારાજે પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા. આમ તો મનુષ્ય ચરિત્ર જેવું લાગે, ભગવાન રાંધતા હોય. આપણે કોઈ દિવસ કથામાં એવું વર્ણન ન સાંભળ્યું ભગવાન તાબેથો લઈને ઊભા છે, પણ ભગવાને તે દિવસે રસોઈયાનો રૂપ લીધો. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કીર્તન લખ્યું આ દર્શન કરીને, ભગવાનના ચરિત્રનું વળી વખાણું, શાકોત્સવ લીલા કરી, નેણે નિરખ્યા કરતા સુંદર શાક. જો ભગવાન સુંદર શાક વગાડતા હોય આવા દિવ્ય દર્શન અમને કરીએ છીએ. અને એની અંદર ભગવાન એવી ચરિત્ર કર્યા કે હળદર મસાલા વગેરે મહારાજે નાખે. 12 મણ ઘીનો વઘાર કર્યો, 12 મણ એકાક્ષરી વઘારમાં ભગવાને 12 મણ ઘીનો વઘાર કર્યો. 60 મણ એ રીંગણા ઓર્યા, 4 ચીરીઓ કરી મોટા ભાંડેની અંદર, એટલે કે મોટા તપેલાની અંદર, એની અંદર મસાલો ભરીને મહારાજ અંદર નાખે. પછી હળદરવાળા હાથ હતા ને મહારાજ પોતાના ધોતી ઉપર લોહી નાખે. આ મહારાજ લીલા કરે. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ પંક્તિ લખી, હલ્દી વાલા હાથ લુએ નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મજો. પીળું પિતાંબર પહેરીને ભગવાન દર્શન દેતા હોય, આવા સુંદર દર્શન પ્રેમાનંદ સ્વામી કે એમને થાય છે. આ નજરે જોયેલી વાત છે, કીધેલી સાંભળેલી વાત નથી. આ બધું ભગવાન, એના તાજના સાક્ષી ભગવાન પ્રેમાનંદ સ્વામી જેમ પોતે હાજર થઈને જે વસ્તુ જોઈ છે એની અનુભૂતિ એમને લખી છે. એટલે એમને લખ્યું કે આ હાથ પોતાના ધોતી ઉપર લોવે. પણ પ્રેમાનંદ સ્વામીને મનમાં એમ થયું કે આ હમજ છે કેટલા. ભગવાન જ્યારે ચરિત્ર કરે ને તો ભગવાનનો નિશ્ચય જેને છે ને એને ભગવાનમાં કોઈ દિવસ અભાવ ન આવે, એની અંદર દિવ્યતા દેખાય, અલૌકિકતા દેખાય. પણ જેને ભગવાનનો નિશ્ચય નથી ને એને એમ લાગે કે આ કંઈક આમાં ગડબડ છે, અને ભગવાન કેમ કહેવા, એની અંદર સંશય થાય, શંકા થાય. મનુષ્ય ચરિત્ર જુએ ને ત્યારે એની અંદર સંશય થાય. ત્યારે મહારાજને આ ચરિત્ર કરતા જોયા. મહારાજ બરાબર આ લીલા કરતા હતા ને એવામાં ચરોતર બાજુથી કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો આવ્યા અને ભગવાનની આગળ જ્યારે દર્શન કરવા ગયા ને મહારાજને આ બરાબર એમને અંદર આવવું ને મહારાજને હાથ લુવા, એ જોઈને મનમાં વિસ્મય પામે. એમને થયું કે આને ભગવાન દુનિયા કહે છે,
આને જગત ભગવાન આ બધા મૂર્ખ છે કે આને ભગવાન કે આને આટલો વિવેક નથી. કોઈ હોય તો રૂમાલ રાખે, ગમછો રાખે, એની અંદર હાથ લૂવે. આ પોતાના પહેરેલા વસ્ત્રો પર હાથ લૂવે છે અને આટલો. અને ભગવાન આવ્યા ચરિત્રો કરતા. નાનું બાળક મહારાજ જ્યારે જુનાગઢની અંદર સવારી નીકળીને હાથી ઉપર, ત્યારે કોઈ ભક્તે આવીને ભગવાનને કાકડી બતાવીને મહારાજ આમ હાથ લાંબો કરીને ત્યાંથી કાકડી લીધી. નાનું બાળક સભામાં કેમ ખાય એમ મહારાજ ખાવા માંડ્યા. હા, તો આ કોઈ વિવેકી એમ થાય કે આટલા. અને આ થયું એવું, એ વખતે મહારાજની બરાબર જે સવારી હતી ને, ત્યાં દરબારગઢ જે છે એની ભાગો આગળથી નીકળતી હતી. ગઢની અંદર એના નવાબ જુનાગઢના ઉભા હતા ને એની પડખે એના મંત્રી ઉભા હતા. મંત્રીએ નવાબને કીધું જો આ દુનિયા ગાંડી છે ને, આને ખુદા કહે છે, આને ભગવાન કહે છે. આ દુનિયા કેવી ગાંડી છે કે આને એટલું નથી કે આવડી મોટી સવારી હજારો માણસોની દ્રષ્ટિ એમના ઉપર છે, અને છતાંય એને એટલો વિવેક નથી કે આ નાનું બાળક ખાય એમ કાકડી ખાય છે. નાની કાકડીની અંદર લોભાણા, એમાં ભૂખ એને મરી જતી હતી. આપણે મર્યાદા હોય ને દરેક વસ્તુની, કે ભાઈ બધાની હાજરીમાં જાહેરમાં અમુક વસ્તુ ન થાય. ત્યારે નવાબે કીધું કે યહી ખુદા હે, આ જ ખુદા છે. કારણ કે લોકલાજ તો તમને મને નડે છે, આ માન પાન ને મોટપ આપણને નડે છે, આપણને ખર છે. આ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો અધિપતિ ગુણાતીત, જેને રજસદ તમ ગુણના પર હોય ને, એને આ જગતની લાજ ન નડે. અને એ તો ભક્તોનો ભાવ પૂર્ણ કરવા એટલે એને ખુદા છે. આવી સમજણ હોય. પણ આવી કેવી, કોણે આવી સમજણ હોય? ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, અક્ષર પર પુરુષોત્તમજીએ નર વપુ ધર્યું, એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મજો. જે એકાંતિક હોય, મહામુનિ જ્ઞાની, જેને ભગવાનનો નિશ્ચય દ્રઢ હોય, એ આ મર્મ સમજી શકે કે અક્ષરથી પણ પર એવો જે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ, એવા જે પુરુષોત્તમ નારાયણ, એને આ નર મનુષ્ય તનું ધારણ કરીને, નર વપુ એટલે કે મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને આ ચરિત્ર કરે છે. પણ એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મજો. પામર જીવને ન ખ્યાલ આવે. અને બન્યું એવું કે કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે જ્યારે આવ્યા, એમને ભગવાનનું આ ચરિત્ર જોયું, મહારાજની અંદર અભાવ આવી ગયો. એમને કે આને ભગવાન કેમ માનવા? પાછા વળતા હતા. મહારાજની દ્રષ્ટિ પડી. એટલે મહારાજે સંતોને કીધું, મહારાજ કે કોઈ તરસ્યો હોય, કુવા કાંઠે આવે ને પાછો તરસ્યો જાય, ને કેમ ગણવું? પીધા વગર, જો પાણી પીધા વગર પાછો વળે કેમ કેવું? સંતો કે મહારાજ એ તો અભાગ્યો કહેવાય ને. આજે આટલી મહેનત કરી, મંજિલ કાપી, ખર્ચો કરીને, બધે પુરુષાર્થ કરીને નદી કુવા કાંઠે આવ્યો હોય ને તરસ્યો પાછો જાય, આનાથી મોટો અભાગ્યો કોણ કહેવાય? મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો છેક ચરોતરથી અમારા દર્શન માટે આવ્યા છે, પણ અમને મળ્યા વગર જાય છે. પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજના સખા ભક્ત હતા, એટલે ધીમેરીને મહારાજને મીઠો ઠપકો દીધો. મહારાજને કે મહારાજ અમે એમનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. મહારાજ કે અમારો શો વાંક છે? અમે તો તમારા માટે જો આ શાક વઘારીએ છીએ, હમણાં તમને પ્રસાદ આપશું, અમારો શો વાંક છે એમાં? ત્યારે મહારાજને સંતોએ કીધું, મહારાજ અમે જ્યારે કથા વાર્તા કરતા હોઈએ ને, ત્યારે તમારા મહિમાની વાતો કરતા હોઈએ, તમારા ઐશ્વર્ય ગુણ પ્રતાપની વાત, તમારા મોટપની વાતો કરતા હોઈએ, તમારા શણગાર રસની વાતો કરતા હોઈએ. મહારાજે 3 છોગલાલી પાક ધારણ કરી છે, જરિયાની જામો પહેર્યો છે, સોનેરી સુરવાળ પહેર્યો છે, કમરમાં કટિબદ્ધ બાંધેલો છે, હાથની અંદર વેડ, કડા, વીંટી ધારણ કર્યા છે, પગની અંદર તોડા ધારણ કર્યા છે, મહારાજને ચરણની અંદર ચાંખડીઓ ધારણ. અમે આવું બધું વર્ણન કરતા હોઈએ. મહારાજને અમે એવું ન કહીએ કે હાથમાં તાબેથો લઈને ભગવાન ઉભા રહે છે. કોઈ કથામાં એવું વર્ણન ન આવે. હવે આ જીવાત્માને તમારું આ રૂપ જોઈને કેમ વિશ્વાસ થાય કે આ પરબ તાબેથો લીધું એ જ ભગવાન છે? આ તાબેથો લીધું એ ભગવાન છે એમ કેમ ને? તમે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરીને ઉભા રહો ને તો બધા વિશ્વાસ કરે. આ તાબેથો લઈને ઉભા રહો, કોણ વિશ્વાસ કરે ભગવાન છે? એટલે મહારાજે કીધું તો શું કરશું? તો કે આ જીવનું રૂડું થાય એવું કંઈક કરો મહારાજ, નહીતર જો આ સંસાર ભગવાનનો અભાવ લઈને જો સંસર્ગમાંથી નીકળી જશે તો એનું કલ્યાણ બગડશે, એનો ભવ બગડશે. એટલે સંતોની વિનંતીને મહારાજે ધ્યાને લીધી અને મહારાજે કાશીદાસ કાનદાસને સાદ કરીને બોલાવ્યા કે કાશીદાસ કાનદાસ, તમે જે જોવા આવ્યા છો એ જોઈને જાઓ. અને જ્યારે ભક્તોએ પાછું વળીને જોયું ત્યારે મહારાજે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા, પોતાના ભગવાનપણાની પ્રતીક. આ શાકોત્સવનો, આપણો ઉત્સવનો ઇતિહાસ આપણને સમજાવે છે. ભગવાનની અંદર એટલે પછી એમને પ્રતીતિ થઈ. હાથમાં ધનુષ બાણ હોય તોય ભલે, હાથમાં વાંસળી હોય તોય ભલે, હાથમાં ચક્ર, સુદર્શન ચક્ર હોય તોય ભલે, હાથમાં માળા હોય તોય ભલે, હાથમાં તાબેથો હોય તોય ભલે, પણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ કલ્યાણના કરતલ છે. આવો દ્રઢ નિશ્ચય થયો અને ભગવાનના આશ્રિત થયા. આ પ્રસંગ આપણને નિશ્ચય દ્રઢ કરાવવા માટેનો છે. ખરેખર આનંદની વાત છે. જેમ પૂર્વ સંતોએ વાત કરી, કથા વાર્તાના ખૂબ ચરિત્રો, ભગવાનના આપણે મહિમાના વાતો સાંભળી છે, એને વાગોળીએ. હકીકતમાં તો એવું છે કે મોટા શહેરો હોય ને જ્યાં મંદિરો હોય ત્યાં તો નાના મોટા પ્રસંગો વર્ષે દાડે 2 વર્ષે થતા હોય, એટલે એમને પોષણ મળતું હોય. પણ નાના નાના ગામડાઓની અંદર સત્સંગનું પોષણનો અભાવ હતો. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીએ આજ્ઞા કરી કે આપણો દેશ સત્સંગ વડતાલ લક્ષ્મણદેવ ગાદીનો વિસ્તાર બહુ મોટો છે. આમ દ્વારકા, નામ કલકત્તા, નામ ઉપર કાશી, નીચે કન્યાકુમારી સુધી આપણો લક્ષ્મણદેવ દેશની અંદર એમાંયવાળી વડતાલ, ગરડા, જુનાગઢ, ધોલેરા પ્રદેશ, એને અંદર નીચે અંતર આવતા અનેક ગામો. હવે આ બધા ગામની અંદર તો દર વખતે કદાચ ન પહોંચી વળાય, પણ છતાંય હરિભક્તોને સત્સંગનું પોષણ મળતું રહે એવું કંઈક આયોજન થાય. એટલે આપણે નક્કી કર્યું પૂજ્ય મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી, ગરડાના અમારા આગેવાન સંતો, હરિભક્તો, ટ્રસ્ટી બોર્ડ બધા ભેગા થઈને કે એવું કંઈક આયોજન
આયોજન કરીએ કે 5-25 ગામના હરિભક્તો એક ઠેકાણે ભેગા થાય અને વર્ષે દિવસે એક ઉત્સવ એવો કરીએ કે જે હરિભક્તોના પર બોજ ન બને, પણ છતાંય હરિભક્તોને સત્સંગનું પાન થાય, હરિભક્તોને ભગવાનના ચરિત્રો સાંભળવાનો અવસર મળે, ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો અવસર મળે, સત્સંગને જાગૃત કરીએ. અને એ નિમિત્તેથી આપણી આ શાકોત્સવ યાત્રા એ વર્ષોથી શરૂ થઈને આજે આટલા 7-8 વર્ષ થયા, અને નિયમિત આપણે દર વર્ષે અલગ અલગ ગામોની અંદર એક વિસ્તારના અલગ અલગ ગામોમાં, આ વર્ષે આ વિસ્તારનો આ ગામમાં થયો હોય તો આવતા વર્ષે આ જ વિસ્તારમાં ઉત્સવ કરવો પણ બીજા ગામમાં, એટલે દરેકને વારાફરતી લાભ મળે અને સમગ્ર સત્સંગને પોષણ મળે. એ રીતે આપણી આ યાત્રા નિર્વિઘ્નપણે ભગવાન ગોપીનાથજી મહારાજ હરિકૃષ્ણ મહારાજની દયાથી ચાલે છે. અને આજે મેરિયાણાના હરિભક્તોએ સુંદર એનો લાભ લીધો, આજુબાજુના ભક્તોએ સુંદર, એ બદલ તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. વધારે સમય નથી લેવો. ભગવાન શ્રી હરિ આપણી નિષ્ઠાને કાયમ દ્રઢ રાખે. જીવનની અંદર વાલા ભક્તો સમય પરિવર્તન થાય, યુગ પરિવર્તન થાય, કાળ પરિવર્તન થાય, અને એની અંદર ઘણી વખત આપણી જો સમજણની અંદર પરિપક્વતા ન હોય, કચાશ હોય ને, તો સંસારના શબ્દો આપણા કાને અડે ને આપણને વિમુખ કરાવે. એટલે સંસારના જગતના શબ્દોની અંદર આપણે ન ઉતરતા ભગવાનના વચનમાં વિશ્વાસ રાખજો. મેં કીધું ને કે પૂર્ણ કામ થવું હોય તો ભગવાનના વચનમાં વિશ્વાસ રાખજો. ભગવાને શિક્ષાપત્રીની જે આજ્ઞા કરી છે, વચનામૃતની અંદર મહારાજે જે મહિમા બતાવ્યો છે, સત્સંગી જીવન દેશ ઉપરના લેખના જે બંધારણો મહારાજે બનાવ્યા છે, કલ્યાણ હંમેશા એના દ્વારા જ થવાનું છે, એનાથી બહાર કલ્યાણ થતું નથી. એટલે એને અનુસરીને ભગવાનનું ભજન કરીએ. આ જ સત્સંગ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની પરંપરા અને રીત છે, એને આપણે જીવનમાં દ્રઢ કરીને રાખીએ તો મહારાજ આપણા ઉપર રાજી થાય અને અંત સમય મારો વાલો તમને લેવા આવે, એમાં કોઈ ફેર પડે નહીં. આ મહારાજના પોતાનું વચન છે. એટલે આજનો આ પ્રસંગ આપણા માટે ખૂબ સાર્થક થાય. અને આવા ને આવા ઉત્સવો આપણે સંતોએ સંકલ્પ કર્યો છે કે આ તો એક દિવસનું, મેં હમણાં અહીંયા સાતપડા હતા ને, આપણે અહીંયા આગળ મેં વાત કરી હમણાં સવારે કે આમાં કેવું છે, ઘણી વખત પોષણ જો થતું હોય ને તો હેલી જોઈએ. તમારે ખેતરમાં કે પાણી વાળવું હોય તો પહેલાં તો હવે તો બધા થઈ ગયા, કોષ થયા કે નહેરના પાણી આવ્યા, બોર થઈ ગયા બધા, પણ પહેલાં વરસાદના ઉપર જતું તો કંઈ ઝાપટા આવવાથી તમારું એ ન થાય. આપણે ઝાપટા આવે થોડા એનાથી ધરતી ન તૃપ્ત થાય. એના હારું તો હેલી જોઈએ. 5 દિવસ 7 દિવસની હેલી થાય ને તારે ધરતીના તળ ઊંચા આવે, તારે ધરતી તૃપ્ત થાય. એમ સત્સંગને તૃપ્ત કરવું હોય એ અમે જાણીએ છીએ તો સત્સંગની હેલી જોઈએ. પણ છતાંય ત્યાં સુધી હુકાય નહીં ને એટલે શું કરીએ, આપણે શાકભાજી લેવા જઈએ, ફૂલ લેવા જઈએ ને એટલે શું કરે શાકભાજી વાળા, એના પર પાણી છાંટે, આમ થોડા છાંટા નાખે, તાજું રહે એટલા માટે. એમ આ ઉત્સવ શાકોત્સવ એક દિવસનું સસ્તું ભાડું, સિદ્ધપુરની યાત્રા આપણે થોડા ખર્ચે પણ આ થોડા છાંટા નાખ્યા છે અત્યારે કે જેથી લીલા રહેજો. પણ આને પોષણ આપવા માટે જેમ સંતોએ સંકલ્પ કર્યો, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે આપણો એ સંકલ્પ પણ વહેલો પૂરો થાય. આ વિસ્તારમાં એક સરસ ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રોથી સબર એવું આયોજન થાય અને તે વખતે વિશેષ આપણે લાભ લઈએ. પણ આજના દિવસે આ શાકોત્સવની અંદર જે ભક્તોએ તન મન ધનથી સેવા કરી છે, અમારા યુવક મંડળના સભ્યો હોય, વડીલ સભ્યો, દાતાઓ, યજમાનો, જેને આના પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ જેને લાભ લીધો છે, એવા તમામ ભક્તોને ભગવાન ખૂબ સુખ્યા કરે અને ભગવાનનો રાજીપો એ સર્વ મેરિયાણા અને આજુબાજુના વિસ્તારના ગ્રામજનો સત્સંગી ઉપર કાયમ વરસતો રહે એવી ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોક ગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન.